क्यों चल गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे अपन पाली हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चल गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लाए अपन पाली गुर सिख मीता चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई भल मन हर हर कथा निराली वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी सतगुਰਾਂ की पवित्र हजूरी अंदर सवाईमान गुरु रूप सत संगत जी वडभागी है जो हफ्तावारी दीवान विच हाजरी भर के राजान राज भानान भान देवान देव हुक्म महान दीन दयाल पिता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरणों को परसन लई सुभाग प्राप्त होए। सत्कारयोग रागी सिंह साहिबान उन्होंने रचना तो गुरु की अमृतमई बाणी के कीर्तन सरवण किए हैं। आओ कुछ समा सतगुरां की बख्शी हुई समत के अनुसार रल मिल के यही पवित्र शब्द की विचार के दायरे में रह के हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चल गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे अपन पाली। आप जी को पता है कि पावन बचन गुरु रामदास साहब जी की रचना दे भाई साहब जी एक शब्द पढ़ रहे सन जो अखीर के शब्द पढ़िया उस तो पहला जिस शब्द के अंदर सतगुरां ने इन्ना रहस्य इन्ना ज्ञान दिता गुरसिख नूं, लेकिन सवाल यह है कि लै हो सकता जो गुरसिख हो जोड़ा होवे ना वो किवें गुरु के बचनों को सुनेगा, किवें उपदेश को मन में वसा लेगा। हुए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाए हर नामे के हो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा बसाए। और देखो पहला शब्द होए इकत्तर इकत्तर का अर्थ इकट्ठे होना। मिलो मेरे भाई सतगुरु कहते मेरे गुरसिख के अंदर कोई दुविधा होवे कोई द्वैस होवे कोई दुख कोई कलेश होवे ते उन्हों दूर करने के लिए गुरु की हजूरी, लेकिन गुरु की हजूरी विच उन्हों दूर किवें कीता जा सकता है बात बवाद करके नहीं। अगले पासे सतगुरां एक वचन कहा उस वचन के केंद्रित रह के मैं विचार करांगा। होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाए हर नामे के हो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा बसाए। गुरमुख गुरमुख ते गुरमुख उन्होंने कहा जाता जो गुरु के सन्मुख हो। पांच तरह के सिखां का जिक्र आया इतिहास के अंदर पांच तरह का। एक मनिया भेख की सिक्खी, एक मनिया वेखा वेखी की सिक्खी, एक मनिया इतिहास ने हिरस की सिक्खी ते एक मनिया इतिहास ने सिदक की सिक्खी ते पंजवां मनिया इतिहास ने भावना की सिक्खी। आ पंजां ते आपां विचार करना। वेखा वेखी की सिक्खी का अर्थ है किसी को वेख के लिबास ते पहन लेना, गुण अंदर कोई ना सिक्खी वाला होना। दूसरे ने लिबास पहने मैं भी पहन लवां, इस तरह का सिख कहलाने वाला अपना तो नुकसान करेगा, नाल गुरु घर की भी बदनामी करेगा।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਤ, ਇੱਕ ਸਪੂਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪੂਤ। ਪੁੱਤਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਪੁੱਤਰ। ਕਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਕਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੁੱਤਰ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਦੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭੇਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ। ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਸੱਸੇ ਤੇ 3 ਖੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। 3 ਖੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? 3 ਸੱਸੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਸੱਸਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਸਾ ਸੁਣਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਸੱਸਾ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਸਾ ਸੁਣਨਾ, ਸੱਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸੱਸਾ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਜਨਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਸਿਦਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਲਿਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਜਾਓਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਵਾਏ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤੀ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਘਾ ਕੱਢਿਆ। ਕੰਘਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੰਘੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰਤਾ। ਫੇਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੰਘਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆ ਕੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੰਦੇ ਬਣੇ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਘੇ ਤੇ ਇਸ ਲੱਕੜ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਰਾ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਦੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਘਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੰਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਭਟਕੇਗਾ, ਥਾਂ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭੇਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ।
ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਿਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜਵਾਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਾੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੜਵਾਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਿਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੌਬ ਕਰ, ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਤੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਤੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਆ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਸਵਾਰੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਖੁਦਾਇਆ ਹਵਸ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵਫਾ ਕੋ ਵੇਚ ਦੇਤੇ हैं, जा खुदाया हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं। कहते खुदा के घर की गल तो क्या है, खुदा को भी बेच देते हैं। जेड़े हिरस दे सिख बने उन्हां दी ये गल है, जा खुदाया हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं। जेड़े बने सी हिरस दी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਰੁਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਬਾਸ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਹਾਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ ਧੰਨ। ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੇਖਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੱਸਾ ਸੁਣਨਾ, ਸੱਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਸੱਸਾ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਵੀ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਖੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 3 ਖੱਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਖਾ ਖਾਕ,
ਖੱਖਾ ਖਰਾਕ ਤੇ ਖੱਖਾ ਖੂਨ। ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਖੱਖਾ ਖਾਕ, ਖਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ, ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਖਾ ਖਾਕ, ਖਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਖੁਰਾਕ, ਤੇ ਖੱਖਾ ਖੂਨ ਬਣਿਆ, ਖੂਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਖੱਖਾ ਖਾਕ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਖੂਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੱਖਾ ਖਾਕ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਹਉਮੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਨਾਮ। ਟਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਟਹਿਲ ਆ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਜਪ। ਦੂਸਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਕਰਤੂਤ ਕਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਾਈ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਾਈ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਸਭੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਤੇ हैं, तेरी पनाह में आकर सभी दुख दूर होते हैं। कहता मेरे मालिक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हो, तुहाडी शरण विच आके ते सारे दुख दूर हो जाते, सारे दुख दूर हो जाते। जेड़ा तुहाडी शरण विच आ जावे तुहाडा सिख बन के अंधेरे में भटकने वाले भी गुलनूर होते हैं। कहता मेरे मालिक गुरु ग्रंथ साहिब जेड़े अंधकार अज्ञानता विच भटकदे होए उन्होंने आके गुरु नानक पातशाह तुहाडे चरणां नूं परसिया, वो भी गुलनूर बन गए, गुलनूर बन गए। पातशाह इन्नी बख्शिश तुहाडे चरणां, इन्नी मेहर तुहाडे चरणां दे अंदर सतगुरु पातशाह। तेरे दर की खाक भी अकसीर मेरे सतगुरु, तेरे दर दी ते मिट्टी भी किसी दे मस्तक नूं लग जावे ओदा जन्म मरण मिट जांदा है, जन्म मरण खत्म हो जाता है उस नाल। ते अखीर ते उस कवि ने कहा, कहने लगा तेरे कदमां में झुक कर पत्थर भी कोहिनूर हो जाते हैं। अज असी ते मनुख कहलाउण वाले भी नहीं, अपने आप को गुरु दे अगे झुक के तब्दील कर सके, बदल सके। तेरे कदमां में झुक कर पत्थर भी कोहिनूर हो जो जाते हैं। ये सच्चाई गल है। गुरु नानक साहब जी के कदमां नूं वो पत्थर छुया ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੱਗਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਮਾਲੇ ਤੋਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਰ ਤੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੀੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਦੋਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, मैं सिद्ध कहलाऊंगा मेरे वर्गा सियाना ते मेरे वर्गा सिमरन सेवा करने वाला। मैं इतने भी देखता गुरु घर जिन्होंने सेवा करनी हो तो सवेरे 4 बजे ही आके कर जाते, उन्हों का पता भी किसी को नहीं सेवा करने वास्ते आ रहे। जिन्होंने सेवा करनी, जिन्होंने सेवा, जिन्होंने गुरु को अंदरों देखे। मैं भाई साहब रागी सिंह साहबाना नाल विचार कर रहे थे, बाबा खरा सिंह नाल एक दिन गल कर रहे थे। एक सिंह जी थोड़ा समय पहला
90-91 की गल है, जो अमृतसर साहब की धरती से पुलिस ने उस सिंह को शहीद किया, भाई अनरूप सिंह की ढोटियां, तो उन्होंने जीवन की विचार कर रहे थे भाई अनरूप सिंह की ढोटियां हुण मौजूदा समय में पुलिस ने शहीद किया। कहते जदों उस सिंह को फड़िया इन्ने तसीहे दिते उसनों कि उहदे पट्टां दे विचों दी सरीए गर्म करके लंघा दिते, सरीए गर्म करके लंघा दिते, शरीर के कई हिस्सियां चों दी पट्टां चों दी शरीर के कई हिस्सियां चों दी सरीए गर्म करके लंघा दिते और इन्ना उसनों टॉर्चर किया भी दस कोई होर किसी का नाम लै। वो कहता नहीं, किसी गुरु के सिख नूं, किसी गुरु के प्यारे नूं, किसी गुरु के सिंह नूं मेरा करके कोई याद आ जाए, मैं गुरु का देनदार बन जावांगा। इहनूं सिੱਖੀ कहंदे। सिੱਖ ही सिੱਖ की पग नूं पावे हथ ते फिर कहे मैं सिख हाँ। कौन कहता सिख है? गुरु नूं पुछो। गुरु कहता नहीं, भेखी है तू। गुरु कहता तू भेखी है, तू केवल लिबास पहनिया होया। अगे दो तरह की सिੱਖੀ उसका भी मैं तुहाडे नाल विचार साझी करांगा, सिदक की सिੱਖੀ, प्रेम की सिੱਖੀ। कहते भाई अनरूप सिंह जी नूं इन्ना ज्यादा टॉर्चर किया पुलिस ने, सारे शरीर के विचों दी सरीए लंघा दिते गर्म करके। अजे उन्हां दे साह आउंदे, अजे थोड़ी जी होश अपने आप नूं अमृतसर साहब की गल ते कहते उन्हें मन में सोचिया ये ना होवे कि मैं बेहोश हो जावां ते मेरे हत्थां नाल किते ये साइन करवा के ते किसी होर सिंह नूं तसीहे देण फड़ के अपने वस करके। कहते पए हुए ने अंदरे ही भाई अनरूप सिंह ने एक हत्थ दे नाल जोर नाल अपनी जबान खिंची, मुंह विचों बाहर खिंच के जोर नाल जबान दोनों दंदां विच लैके जबान ही कट छड्डी अपनी। शहादत का जाम पी गया। इनू कहते सिੱਖੀ, इनू कहते सिੱਖੀ। भाई ने हुण दी गल है, पुरातन सिंहां दी गल नहीं, हुण वर्तमान समय की गल है। अपनी जबान ही जोर नाल बाहर खिंच के दोवां दंदां विच लैके कट दित्ती कि मेरी इस जबान चों कोई शब्द ना निकल जाए ते शब्द निकल के किसी गुरु के सिख की कोई नरादरी ना हो जाए। इनू सिੱਖੀ कहते। सिख ते असीं भी हां, कल्ला गल्लां दी नाल सिੱਖੀ नहीं है, कल्ला लिबास ही पहन लिया तो सिੱਖੀ नहीं है। सतगुरु पातशाह जी इतिहास में पढ़ के देखो, कहते सिदक ते भावना की सिੱਖੀ, सिदक की सिੱਖੀ निभाई बाबा दीप सिंह जी ने। अपना शीश धड़ नालों अलग करवा लिया, शीश धड़ नालों अलग करवा के बाबा दीप सिंह जी ने अपने आप को नशावर ते कर दिता। लेकिन ये बेनती की सी गुरु के चरणों में, गुरु रामदास पातशाह जी तुसीं अपने दर घर की सेवा मेरी झोली में पाई है, ये सेवा मेरी झोली में जावे ना, शरीर चलिया जाए तो चलिया जाए। और सेवा की सेवा देखो की सेवा ये नहीं कि मैनूं कुछ पदवी मिल गई, सेवा ये नहीं कि मैं डिक्टेटर बन गया सारियां दा। सेवा का अर्थ है पातशाह तुहाडे दर घर की बेदबी रोकण लई शरीर लाउण लई तैयार आ। ये सेवा शरीर लाउण लई तैयार है, कोई वडियाई नहीं। सेवा कहंदे किस नूं? सेवा का मूल रूप की है? सेवा का मूल रूप है जिवें बदल वरसदे ना, बदल आपां सारे देखदे, मैं एक तुहानूं आम सादी जी उदाहरण दे रही। बदल वरसदे ते जदों बदल वरसदे वो ये नहीं देखते कि जिस धरती ते मैं वरसन लगा ये किसी दुश्मन की थां है, ये किसी सज्जन की थां है, बिल्कुल नहीं। सेवादार का तो सुभाव ही इदां दा बदल वरसदे आ ते वरसन लगे ये नहीं देखते जिथे वरसना उत्थे कंडे हन कि जां उत्थे फलवाड़ी है, वो फुल्लां ते भी उवें ही वरस जांदे जिवें कंडियां ते वरस जांदे। बदल वरसदे ते बदल वरसन लगे ये नहीं देखते मारूथल है कि जाए कोई बनस्पत नाल भरी हुई धरती है, कोई विशाल दीर्घ फसल है। बदल बिना शर्त तो वरस जाते हैं, मारूथल च भी वरस जाते हैं और हरी भरी फसल से भी वरस जाते, हर जगह पर वरस जाते। पातशाह जी कहते सेवा वो है जेड़ा अपने आप को त्याग के अपनी दृष्टि को इन्ना उच्चा कर लवे। सतगुरु पातशाह जिस पासे तुहानूं तक्कां तुहाडे तो बिना कोई नजर ना आवे। सेवा झगड़ियां नाल नहीं होंदी, सेवा लड़ाइयां ते विवाद नाल नहीं, सेवा प्यार दे नाल होंदी है। सेवा एक मार्ग ते खड़े हो के होंदी है, सेवा गुरु नूं समर्पित हो के होंदी है, सेवा गुरु नूं अपने जीवन में मन के होंदी है। गुरु तो बेमुख हो के सेवा नहीं होंदी। जो आज साडे जीवन में है बेमुखता है गुरु तो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी
सेवा प्रथाएं होर भी बेअंत उदाहरण गुरबाणी के अंदर। पातशाह जी कहते गुर की सेवा गुर शब्द विचार। गुरु की सेवा है गुरु के शब्द का विचार करना, परमात्मा की सेवा है परमात्मा के नाम नूं जपना, ते उस करते की खलकत की सेवा है अपने पंथ की सेवा है। हर विच गुरु नूं हाजिर नाजर जान के रल के गुरु की सेवा दे विच हाजिर होना। जिन्हां ने अज तक इन्हां सेवावां नूं इस रूप नाल निभाया, सतगुरां ने उन्हां नूं गले नाल ला लिया है। जिंदियां भी गले नाल लाया ते मोया भी उन्हां नूं गले नाल लाया। उन्हां प्रथाएं सतगुरां ने बाणी अंदर ये कहा, ये वचन कहे कि ऐसे गुरसिखां दी मेरे मालक, गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पीकत पाए। ऐसे गुरसिखां दी धूड़ ने मेरे मालक मैं पापी भी तर जावा। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, उन्हां दे जीवन नूं आपां वाचदे पढ़दे हां। देखो जे सेवा की गल है तो सेवा इस नूं कहंदे आ। कहंदे जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद करन लगे ते उन्हां दे बच्चे नूं भी नाल फड़िया है। बच्चा 6 साल का बच्चा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, अजय सिंह उन्हां दा नाम, भाई अजय सिंह जी। ते कहंदे जदों शहीद करना सीगा ते समय की हुकूमत ने, जालिम ने, जुल्म करने वाले ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भै भीत करन दे लई पहलां बच्चे नूं अगे लैके आंदा। कहंदे तूं अपनी कुल नूं बचाउणा चाहुंदा? बाबा बंदा सिंह बहादुर कहंदे नहीं। क्यों नहीं बचाउणा चाहुंदा? कहंदे मैं अपनी कुल नूं अपने गुरु की झोली विच पाउणा चाहुंदा, बचाउणा नहीं चाहुंदा। ये गल सतगुरां ने भी कही, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भी कही। अज असीं उन्हां दे पंथ कहलाउण वाले अपनी करतूतां कर्म देखीए असीं। सतगुरां ने ते ये वचन कह दिते। सतगुरु पातशाह जी कहंदे मैं उजड़ा मेरा पंथ वसे। भाई दया सिंह जी मैं उजड़ जावां कोई गल नहीं, पर मेरा पंथ जरूर वसना चाहिए। सतगुरां ने सानू अपना परिवार बना के साडे लई अरदासां कीतियां ते अरदासां विच इह शब्दावली कही। चौपी साहिब दी बाणी पढ़दे हैं ना, सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभै करतारा। गुरु ते साडे लई अरदास करदा पिया, मेरा परिवार सुखी वसे। ते हुण परिवार इकट्ठा रहना न चाहे ते गुरु की करेगा? भगत कबीर जी के वचन पढ़ते हैं ना आप। भगत कबीर साहब जी कहते कबीर साचा सतगुर क्या करूं, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लागे जो बांस बजाई है फूक। कहते गुरु की करेगा? जदों सिख दे विच ही दुबदा खड़ी हो जाए कि सिख गुरु नूं मनण लई तैयार नहीं होवेगा, गुरु की करेगा? मनण लई तैयार नहीं गुरु नूं असीं। कहते बाबा बंदा सिंह जी बहादुर अपना पुत्र 6 साल का दुश्मन के हाथ में सामने किया। दुश्मन ने ते सामने करके कहन लगे तेनों अपने कुल दे बचाउण दी कोई लोचा है? ते बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते नहीं, गुरु की झोली में पाउण दी लोचा है। उन्हें सोचा अजे तो आपां कहा ही है बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं, शायद हो सकता है इहदा इरादा होवे कि कुछ नहीं कहना मेरे बच्चे नूं, इहदे सामने इहनूं शहीद बाद विच करियो, पहलां इहनूं दस दिओ कि तेरे बच्चे नूं असीं तसीहे किवें देणे आ। बाबा बंदा सिंह बहादुर खड़े सामने, उन्हां दीआं अखां दे 6 साल दे बच्चा भाई अजय सिंह जी, बाबा बंदा सिंह दे सपुत्र भाई अजय सिंह जी नूं शस्त्र दे नाल उन्हां दी छाती चीर दित्ती। भाई अजय सिंह जी 6 साल का बच्चा, छाती के 2 फाड़ कर दिते शस्त्र नाल, ते दुश्मन ने 2 फाड़ करके विचों बच्चे का दिल कढ़िया, कढ़ के ते प्यो दे मुंह विच पा दिता। बाबा बंदा सिंह बहादुर कहंदे कलगीधर पिता मेरे मालिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीओ, तुसीं किरपा कर दित्ती सतगुरु, मेरे बच्चे की शहादत मैनूं अखां दे सामने देखनी नसीब हो गई, मैं अपने धन भाग समझदा। इहनूं कहंदे सिੱਖੀ, ये सेवा है। अपना आप गवा के गुरु की हजूरी में समर्पित रहना, इन्हू सेवा कहते हैं। मूँह में दिल कढ़ के कलेजा कढ़ के पा दिता भाई अजय सिंह जी का बाबा बंदा सिंह जी के मुख विच। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते मैनू अजे भी गुरु का प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई गल नहीं है। गुरु की दास सी, गुरु की दास सी। भाई करतार सिंह जी होए पुरातन समय में बड़े परम प्यारे गुरसिख सन, पहुंची हुई हस्ती, गुरु घर की बड़ी सेवा करते सन। करतारपुर साहब कहते इन्नी सेवा करते सन, हर समय गुरु के हुक्म को समर्पित। सतगुरु अपना आप गवा जाए कोई गल नहीं, पर तुहाडा प्यार जरूर हिरदे विच रहना चाहिए। ते 3 पुत्र सन भाई करतार सिंह जी दे, कहते इन्ने हुक्म को समर्पित सन भाई करतार सिंह जी। जिस दिन पहला पुत्र चढ़ाई किया, देखो परमात्मा की नेत,
परख दी कसवटी ते ला दिता गुरु ने। पहला पुत्र जिस दिन चढ़ाई किया आप घर नहीं सन भाई करतार सिंह जी, गुरु की सेवा विच किते दूर विचरदे सन। पिछों सुनिया भेजिया कि भाई करतार सिंह जी तुहाडे सपुत्र चढ़ाई कर गए, उन्हां दा संस्कार करना है। अगे वो सुनिया दिता है कि मेरे गुरु का हुक्म है, ये सेवा करके वापस मुड़ना है, मैं अपने गुरु का हुक्म नहीं मोड़ सकता। कोई गल नहीं, जे पुत्र चढ़ाई कर दे संस्कार कर दे, उसका लगना लो उसका संस्कार कर दे, चेहरे ते कोई उदासी नहीं। गुरु के शुकराने ते गुरु के हुक्म विच समा गुजरी। परमात्मा ने परख की कसौटी ते लाया, दूसरा पुत्र भी चढ़ाई कर गया। चढ़ाई कर गया, उसका संस्कार किया, नेत्रों में पानी की बूंद नहीं। कहते किसी ने पूछा कोई दुख नहीं, कहता नहीं है। क्यों नहीं दुख? ये मेरे कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शी हुई दात उन्होंने वापस ले ली, उन्होंने चरणों में चलिया गया, मैं तां भी शुकराना ही करदा। अज तीसरा पुत्र कहते समा आया तो तीसरा भी चढ़ाई कर गया। तीसरे पुत्र का संस्कार किया ते अजे भी गुरु की हजूरी में गुरु को समर्पित है। पर कहते जिस दिन तीसरा पुत्र चढ़ाई किया संस्कार करन लगे, नेत्रों चो पानी वह तुरया भाई करतार सिंह जी ने। कोई कोल सिख खड़ा सी, वो कहता भाई करतार सिंह जी अज तक ते रहे तुसी गुरु के हुक्म अंदर, अज तक ते मन्निया तुसी गुरु के हुक्म नूं, अज तक ते गुरु के हुक्म तो तुसी फिरे नहीं, लेकिन अज ते मुंह आ ही गया ना। अज तीसरे पुत्र का संस्कार करन लग्या ते नेत्रों चो पानी वह ही तुरया ना। भाई करतार सिंह जी कहते नहीं, पानी नेत्रों चो इस करके नहीं वहया, मेरा तीसरा पुत्र भी अज चलिया चलिया दुनिया विचों, पानी इस करके नेत्रों विचों वहया, मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पिता तुहाडे 4 पुत्र शहीद होए पातशाह, तुहाडे नेत्रों चो पानी तक नहीं वहया, तुसी अपने पंथ नूं समर्पित कर दिता। पातशाह जी मेरे नेत्रों चो पानी तां वहया जे मेरे 4 पुत्र हुंदे ते मैं भी सतगुरु पातशाह तुहाडे वांगू निशावर करदा। दुख सतगुरु अज दुख मैनू इस गल का, मेरे 3 पुत्र ही गए, मेरे भी 4 हुंदे ते पातशाह मैं भी तुहाडी खुशी नूं लैंदा, तुहाडे 4 पुत्र गए। इनू सिੱਖੀ कहंदे, इनू सेवा कहंदे, इनू कहंदे गुरु नूं समर्पित होकर गुरु की झोली विच रह के जीवन नूं गुजारना। पातशाह जी कहंदे सिੱਖਾ अपने जीवन नूं देख, तक अपने वाल अपने जीवन वाल, किते तू लिबास की सिੱਖੀ तो नहीं पहनी हुई, किते तू हिरस की सिੱਖੀ तो नहीं, एवें कोई कारज सिद्ध करने वास्ते तो नहीं सिੱਖ बने। हैरान होईदा जदों ये गल सुनी दी आ, कहंदे जी फलाणे नूं असीं ये बनाउणा सी ते उहनूं सिੱਖ बना दिता। जे साडे वर्गे सिੱਖ हुंदे, कर इतिहास नूं सुणो चंगी तरह, साडे वर्गे सिੱਖ हुंदे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, किन्नी उम्र सी? 7 साल ते 9 साल की उम्र सी ना। बच्चे नूं दिओ कोई भी लालच, कोई लालच दिओ बच्चे नूं, किन्ना भी तुसीं पक्का कीता, कोई लालच उहनूं दूसरा देवे, कुछ थोड़े जे लालच विच बदल जांदा बच्चा, क्योंकि बच्चे दा सुभाव है। गुरु पातशाह गुरु कलगीधर दे सपुत्र 7 साल ते 9 साल की उम्र, जे अज साडे वर्गे लालची हुंदे ते जिन्ने लालच औरंगजेब की हुकूमत ने दिते वो ते सिनमातर समझ ही बदल जाते। उन्हां नूं राज मिलदा पिया, उन्हां नूं वजीरी मिलदी पई, उन्हां नूं समय की हुकूमत सूबेदार बनाउंदी पई, उन्हां नूं इह भी लालच दिता जा रहा सिੱਖ भी तुहानूं रहण दिता जावेगा। वो कहंदे नहीं, बिल्कुल नहीं, सानूं कुछ नहीं चाहिदा, असीं अपने दादे दी पग नूं लाज नहीं लगण देनी। जो साडे दादे ने इस पंथ लई इस संसार लई कर दिता है, अपने दादे दी पग नूं लाज नहीं लगण देनी, इहनूं कहंदे आ सपुत्र। अज सिख बनाउणा किसी नूं हैरान होईदा जदों सुणीदा, कहणगे जी बाबा जी फलाणे नूं असीं इह पदवी दे दित्ती ते क्या तूं सिख बन जा। जिन्हों तुसीं पदवी दे के सिख बनाउंदे पए हो सिख होएगा, वो सिख पदवी का ही रहेगा, वो गुरु का सिख नहीं बनेगा, कभी भी कभी नहीं बनेगा। सिख वो है जिहड़ा गुरु अगे आके मिन्नतां करे, सतगुरु तुसीं ते सब कुछ मेरे लिए वारता, मैनूं सिੱਖੀ ते बख्शिश कर दिओ, मैनूं ते सिੱਖੀ चाहिदी है। गुरु नहीं सानूं कहंदा तुसीं मेरे लिए कुछ वारो, असीं ते गुरु की सिੱਖੀ भी नहीं रख सकते, वारना तो असीं की उस तरह असीं कहंदे असीं सेवादार, मैं भी तुहाडे विच ही हां, ये नहीं कि मैं बाहर हां। उस तरह कहंदे असीं सिੱਖ हां। सिद्ध की सिੱਖੀ देखो, भगत नामदेव जी कहंदे
ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੋ, ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ। 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਿੰਦ ਲਈ ਵਾਰ ਸਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਪਲੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ? ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਸਾੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਤਾਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਜਣੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸੀਏ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਰਾਦਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਖਿਮਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, 501 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 501 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਦੇਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। क्यों फतेह बुलाਉਂਦਾ ਸੀ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ और गुरु के बड़े प्यारे सिख सन। अकाली फूला सिंह जी ने यह फतवा ला दिता कि अज तो बाद अकाल तख्त साहब को यह सजा है, इन्हें निरादर किया, इन्हें गुरु की बेदबी की है, तो इनू सजा है अज तो बाद ना तो यदि दरबार साहब देग सवेरे कबूली जाएगी, यदि देग नहीं कबूली जाएगी। हुक्म कर दिता सिंह साहबाना नूं, बेनती की कि अज तो बाद दरबार साहब यदि देग नहीं कबूली जाएगी, इन्हें गुरु का निरादर किया। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰਗੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਟਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, सेवा जो तुसी हुक्म करोगे मैनू कबूल है। और निम का दरख्त उत्ते अज भी महापुरुषों ने पहला दरख्त नहीं है, उन्होंने याद में लाया उत्ते निम के दरख्त नाल खड़ा कर लिया, भावें उन्होंने दी बाहां बनिया या नहीं बनिया, कोरड़े मारे या नहीं मारे, पर महाराजा रਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ने सिर झुका के कहा, जथेदार अकाली फूला सिंह जी ने, जथेदार साहब मैनू कबूल है, गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों 'च अपना सिर रख दिता, सिर भी ला दोगे तो मैनू कबूल है। राज के तख्त ते बैठे हुए अज असी कौन है, और जिस समय ये कबूल लिया हुण ये असी ये भी गल कह दिंदे जी हुण ते अकाल तख्त साहब की कोई होंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाल तख्त साहब के उत्ते कि जे कोई वो मनुख जिहदे कोल सेवा है उहदे अंदर कोई त्रुटि कमी है, तो इहदा करके ये नहीं असीं कहिंदे कि अकाल तख्त साहब की होंद खत्म हो गई। अकाल तख्त साहब उही है, अकाल तख्त साहब जी की वडियाई मर्यादा मान सत्कार अज भी उही है, जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब जी बख्शिश करके चले गए, जिहड़ा रख गए अज भी उही है उत्ते। ये साडे अंदर की कमी त्रुटि असीं अधूरापन करके इस चीज़ नूं ना कबूलीए। और महाराजा रणजीत सिंह जी वर्गे महान राजे गुरसिख उन्होंने गुरु के बेदबी जे उन्होंने कोल हो गई, गुरु तो बेमुख होए तो कबूलिया उस चीज़ नूं। सो सिੱਖੀ है सिदक, सिੱਖੀ है भावना दे, जे ये 2 गुण साडे विच हन, क्योंकि ये असीं आप ही देखना, दूसरे को नहीं। दूसरे को असीं अंदाजा नहीं लगा सकते अपने जीवन का असीं सही है कि गलत है। हर मनुख नूं आप नहीं पता मैं कौन, मैं सही है कि गलत है, मेरे अंदर गुण है कि अवगुण है, मैं गुरु नूं समर्पित हाँ कि नहीं समर्पित हाँ। सुरो विचार सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह के चरणों च अरदास है, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, महाराज इन्ने अंधे हैं, इन्नी जहर है साडे अंदर क्रोध के हंकार की अवगुणा दे कि रात दिन इस जहर में फसे हुए। जो अखंड पाठ साहब का भोग पिया जे आप जी ने हुक्मनामा साहब सरवण किया, क्योंकि हुक्मनामा असीं सुनना ही नहीं, याद कित्थों रहे, शब्द असीं सुनना ही नहीं, कीर्तन सुन लिया कन रस तक सीमित रह गए, सिर हिला ले, इनू अगे कुछ नहीं सुन के तो उन्होंने विचारिया ही नहीं। 4-5 शब्द रागी सिंह साहबाना ने पढ़े, कभी याद नहीं होगा। हुक्मनामा आया पता ही नहीं हुक्मनामा केड़ा आया, हुणे हुक्मनामा बैठ के सुने ते जदों सुन के बाद विच पुछो कहणगे बाबा जी हुक्मनामा केड़ा आया सी। फिल्मी गाने घर विच बैठे दूसरे काम च सुनते हो ते उन्हां नूं गाउणा शुरू कर दिंदे हो, ते याद बड़ी जल्दी हो जाती है। किसी नूं 4 गाना कढणियां, किसी दा नरादर कीता,
ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ, ਬਹਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਾ ਉਮਰ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਮਨ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਦਕ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਸੁੱਧਾ ਜਾਏ। ਪਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਝੁਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਤਾ, ਹੁਣ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਤੇ ਮੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੰਧ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮੱਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਮੱਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ। ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਚੱਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਦੇਹ ਬਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੱਤ। ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ
इस तरह की गल कोई ना करिया करो स्टेज ते, जिस ना कोई नाराज हो जाए। तो मैं तुहानू दावे नाल गल कहना, मैं इत्थे कोई ग्रीन कार्ड लैण वास्ते कथा करन लई नहीं बैठा, ते ना ही कोई इच्छा मैं गुरु की हजूरी में गल कह रहा, क्योंकि मैं तो महाराज के चरणों च अरदास की है। जिन्ने सवास बख्शे, मैं संगत में गल कह रहा कि जिन्ने सवास सतगुरां ने बख्शे, तुहाडी किरपा होवे संगत दी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की किरपा होवे, जे मैनू कथा दी महाराज ने दात बख्शी है। रोटी मिले या ना मिले, लेकिन कथा ही सतगुरां दी करके अपने जीवन का पल पल गुजारना और सच नूं स्टेज ते कहना। सेवा मिले किते या ना मिले कोई गल नहीं, क्योंकि जेड़ा प्रचारक गुरु ने साडी झोली विच अपनी मत पाई, जे असीं गुरु की मत ही नहीं किसी नूं दसणी ते की फायदा है। एवें बैठे असीं झूठियां दी वडियाई करी जाइए जी, ये बड़ा चंगा जी, ये गुरु नालों उच्चा, असीं गुरु दे देणदार हां। सो सतगुरां दे चरणां 'च अरदास करिए, सतगुरु साडे मूर्खां दी झोली विच मत पा दो अपनी, सानू सेवा करन दी जात दस दो, जो असली सेवा वो दस दो, साडी सेवा है की है, असी सेवा किसनों कहने हैं ते सेवा है की है। सो रहो विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का कोट कुटान, रोम रोम सवास सवास शुक्र है। सतगुरां ने कृपा की, मेहर की। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने अपने चरणों में अपनी सेवा करने के लिए समर्थ समा बख्शिश किया है। सो समूची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब नवाज पातशाह कृपा करन, इसी तरह अपने चरणों का प्यार प्रीत बख्शिश करन। सो आओ सतगुरु पातशाह के चरणों में अरदास करिए। आनंद साहिब जी का पाठ करके समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। समूची संगत ने बड़े प्रेम नाल बैठ के गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी के अंदर हर जस सरवण किया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।